जय जगन्नाथ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपण मानक मोर ओडिया सम्मान यूट्यूब चैनल को अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। तो आज आम आलोचना करिया शेफाली प्रति। तो यार राइटर किए ना कुंतला कुमार सावत विषय आज आम आलोचना करवा। तो आज आम 3 मार्किया 2 मार्किया और 1 मार्किया सर्ट क्वेश्चन आंसर आलोचना करवा। तो बस स्टार्टिंग करा 3 मार्किया। निमिषे भावई मु तो अच्छी हवा स्वर्ग। तो क्वेश्चन शेफाली प्रति कवितार कवि कुंतला कुमार सावत यह उल्लेख कर प्रकृतिर अपरूप शुभाराशि संदर्शन कवि आध्यात्मिक अनुचिंता परिप्रकाश होती। शेफालीर सुबास और स्वरूप को देखी कवि भाव विभोर होती। हृदतंत्र बाजी उठी परम ब्रह्म का आनंदमय भाव। से समय से चिंता कर सत्य जेपर से स्वर्ग राज्य विचरण कर तम राशि बोली देला निशाधार अनानी। शेफाली प्रति कवितार कवि कुंतला कुमार सावत यह उल्लेख कर संध्या समय वर्णना देवाक जाई कवि एपरि कहते सारा दिन परिश्रम पर क्लांति अपनोदन निमित्त कवि वातायन पाखे उपवेशन करिसेंती। सूर्य अस्ताचलाभिमुखी हेबारु क्रमशः पतला अंधकार घोटीगला। ताहाकु काव्यिक रूप दे से कहते निशा पृथ्वी मुखर अंधकार बोलीदेले। नीच मध्य उच्च सृष्टि विधातार विचार। शेफाली प्रति कवितार कवि कुंतला कुमार सावत यह उल्लेख कर शेफाली प्रति ओ गछ निहाती कुत्सित और कर्कश तथापि ताहारी कूल सृष्टि होता है शेफाली परी अमृतमय कुसुम। से प्रस्फुटित होई समस्त को विमोहित होता है। शेफालीर परिवेश को बेसी विचार कर नीच भितर भगवान को उच्च सृष्टि करते। घ नंबर अनंत विनाश मोर लेखा ना कपाळे। घ नंबर अनंत विनाश मोर लेखा ना कपाळे। शेफाली प्रति कवितार कवि कुंतला कुमार सावत यह उल्लेख कर आशावादिनी कवि कहते समग्र सृष्टि तुलन में मो क्षुद्र हेले भी मोर जन्म केवे भी व्यर्थ नुहे। मो कारण जन्म नहीं नहीं किंबा अनंत विनाश मोर कपाळ लेखा हुए नहीं कि तार नंबर किए बुझू प्राणहीन आकुलता मोहर। शेफाली प्रति कवितार कवि कुंतला कुमार सावत यह उल्लेख कर कवि झरा फुलटीए झरा शेफाली को तोली आनी माଳ गुंथि प्रेम भावर कंठरे लंबाई देइछन्ति। आदरे ता आगरे मन कथा प्रकाश करिया जाई कहते तू कौन मोर आकुलता बुझीपारू कि प्रेम भाव को अनुभव करूँ। तू न शुणु आउ जड़े शुणव तो मो कथा। शेफाली प्रति कवितार कवि कुंतला कुमार सावत यह उल्लेख कर कवि प्रेम भागर अतिष्ठ हो निज मनर कथा को शेफाली आगे कहते कहीकि निजे शांति लाभ करने चेष्टा कर कवि विचार शेफाली न शुणिले भी तांकर आकुल भाव निश्चय आउ जड़े शुणव। एथिरे लौकिक व अलौकिक भाव प्रकाशित। मरिबाकू फुटी नाही भवतुर डाल। शेफाली प्रति कवितार कवि कुंतला कुमार सावत यह उल्लेख कर कवि आशावादिनी होई कहते तांकर जन्म केवल मृत्यु नुहे केवल मरिबाकू भवरूपक तरु डाल फुटी नाही बरम से अमृत अनंत अमृत प्रेममय सुबास वितरण कर प्राणप्रिय देवता को उल्लसित करेंगे। जो फुटबी मु चिरदिन नहेब मो विनाश। शेफाली प्रति कवितार कवि कुंतला कुमार सावत यह उल्लेख कर कवि निजक शेफाली प्रति तुलना कर कहते माटीर शरीर नहीं शेफाली जदि निजर रूप और गंधारे समस्त को विमोहित कर आत्मफुल चिरदिन प्रस्फुटित होब एवं देवता को आनंद प्रदान कर से केवे विनाश हेब नहीं। शेफालीर गंध कवि मानस क्यों चिंता उद्रेक कर। शेफाली प्रति कवितार कवि कुंतला कुमार सावत यह लोक शेफाली गंध कवि मन में अतीन्द्रिय भाव सृष्टि कर। तो क्यों उद्रेक कर कौन ना अतीन्द्रिय भाव सृष्टि कर निजक शेफाली सहित तुलना कर प्रियतम को संतुष्ट करें आशावादिनी होती। सूर्य अस्ताचल गमन दृश्य वर्णना कर। तो 3 नंबर शेफाली प्रति कवितार कवि कुंतला कुमार सावत यह उल्लेख कर सूर्य अस्ताचल धीरे धीरे ढलीगले सूर्य लुचि पक्षी मैंने कलरव कर निज निजर बसा को फेरीगले अंधार पतला आस्तरण व्यापीगला। ताको देखि कवि कहते सत्य जेपरी धरणी राणी मुखरे निशा कालीमा बोलीदेले। चंद्रोदय प्राकृतिक परिवर्तन को कवि किपरि वर्णना कर। शेफाली प्रति कवितार कवि कुंतला कुमार सावत यह उल्लेख कर चंद्र उदय पर चंद्रिकार स्पर्श पाई धरणी आनंद पुलकित हो उठिला कवि दृष्टि सतेकी बसुमती एक शुभ्र पाटशाढ़ी परिधान कर हसी उठिला। तार 5 नंबर बिहलीला के बुझी ज्ञानातीत अद्भुत यह क्यों प्रसंग में कहुई।
ତ ସେଫାଳି ପ୍ରତି କବିତାରେ କୁନ୍ତଳ କୁମାର ସାହୁତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେଫାଳିର କ୍ଷୁଦ୍ର ତନୁରେ ନୈସର୍ଗିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ପୁରୀ ହୋଇ ରହିଛି। ସେ ଅମୃତମୟ ସୁରଭାରେ ସୁରଭିତ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱନ୍ୟତା ଅପୂର୍ବ ଲୀଳାଖେଳା ସ୍ୱରୂପ ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର ତନୁରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ଅମୋଘ ସୁଧାମୟ ଭାବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ତ ନିଚ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସୃଷ୍ଟିର ବିଧାତା ବିଚାର କିପରି। ସେଫାଳି ଶୋଭାଯୁକ୍ତ ଓ ସୁରଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବି ସେ କର୍କଶ କୁଚିତ ବୃକ୍ଷରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କବି ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ, ଶାମୁକାରୁ ମୁକ୍ତା, କଳା ମେଘରୁ ବିଜୁଳି, କଳା କୋକିଳ କଣ୍ଠରୁ ସୁମଧୁର ସ୍ୱନର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ନିଚରୁ ଉଚ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ବିଧାତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା ଅଟେ। ତାର 7 ନମ୍ବର ଆତ୍ମଦହନ ଚିତ୍ର କିପରି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ସେଫାଳି ପ୍ରତି କବିତାରେ କବି କୁନ୍ତଳ କୁମାର ସାହୁତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କବି ନିଜ ହୃଦୟର ଗୋପନ କଥାକୁ ସେଫାଳିକୁ କହିଛନ୍ତି। ତଥାପି କବିଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଆସିଛି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବ୍ୟଥତା ବେଦନା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଯିବେ। ହୁଏତ ସେଫାଳି ତାକୁ ନ ଶୁଣି ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ଶୁଣି ନ ପାରିଲେ ବି କ'ଣ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଝରା ସେଫାଳି ମରଣଶୀଳତା ମଧ୍ୟରେ କବି କିପରି ଆପଣାର ଆତ୍ମାର ଅବିଶ୍ୱନୀୟତା ସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଫାଳି ପ୍ରତି କବିତାରେ କବି କୁନ୍ତଳ କୁମାର ସାହୁତ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କବି ନିଜକୁ ସେଫାଳି ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ସେଫାଳି ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ନାହିଁ ବରଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଫୁଲ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ଦେବତାଙ୍କ ରମ୍ୟ ଉପବନରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଅମୃତମୟ ସୁବାସରେ ବିମୁକ୍ତ କରିବେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ତ 2 ନମ୍ବର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 2 ମାର୍କିଆ। କବି କେଉଁଠି ବସି କ'ଣ ସବୁ ଦେଖି ଭାବାବେଶରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଉଥିଲେ। କବି କର୍ମକ୍ଲାନ୍ତ ଜୀବନମୟ ଅବସର ନେଇ ନିଜ ବାତାୟତ ପାଖରେ ବସି ଉଦୟକାଳୀନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରୂପଶୋଭା ଦେଖି ଭାବାବେଶରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଭାବରାଜ୍ୟରେ ବୁଲି କବି କ'ଣ ଦେଖିଲେ। ଭାବରାଜ୍ୟରେ ବୁଲି କବି ନବୋଦିତ ଶଶୀର ରୂପଶୋଭା ସନ୍ଦର୍ଶନ କରି ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବରେ ଅନ୍ତର ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଳ୍ପନା କରି ଭାବରାଜ୍ୟରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ତ ଶରତକାଳୀନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାତାୟନ ପାଖରେ ବସିଥିବା କବିଙ୍କ ଆବେଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ଶରତକାଳୀନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାତାୟନ ପାଖରେ ବସି ସେଫାଳିର ମଧୁର ବାସ୍ନା ଆଘ୍ରାଣ କରିବା ସହିତ ନବୋଦିତ ଶଶୀର ରୂପଶୋଭାକୁ ଦେଖି ପ୍ରେମ ରସରେ ଆପ୍ଲୁତ ହୋଇ ନୟନରୁ ଲୁହ ଝରାଇ ଅମୃତ ରାଜ୍ୟରେ ବିଚରଣ କଲା ପରି ମନ କରିଛନ୍ତି। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଚଲାଗାମୀ ହେବାରୁ ପ୍ରକୃତିର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା। ଚଲାଗାମୀ ହେବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗାଥା ଗାଇ ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରିଗଲେ ଓ ଧରା ମୁଖରେ ନିଶା ବା ରାତ୍ରିର ତମରାଶି ବୋହିଗଲା ବା ବୋଳିଦେଲେ। ତାର 5 ନମ୍ବର ଧରଣୀ ରାଣୀର ଦୁଃଖ କେତେବେଳେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହୋଇ ଚାନ୍ଦିନୀ ଧରଣୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ସେତେବେଳେ ଧରଣୀ ରାଣୀର ଦୁଃଖ ବିସ୍ତୃତ ହେବ। ସେଫାଳି କେତେବେଳେ କାହିଁକି ପ୍ରେମ ଆକୁଳରେ ଫୁଟିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିତ ହେଲେ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣରେ ବସୁମତୀ ପାଟବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲା ପରି ମନ ହେଲା ବେଳେ ସେଫାଳି ପ୍ରେମ ଆକୁଳରେ ଫୁଟିଲା। 7 ନମ୍ବର କହ କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ତୋତେ ଗଢ଼ି ଅଛି ରେ ଫୁଲ କିଏ କାହାକୁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଢ଼ିଛି। କବି କୁନ୍ତଳ କୁମାର ସେଫାଳିକୁ ମିଠା ବାସ୍ନା ଅମୃତମୟ ରୂପରେ ବିମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେଫାଳିକୁ ଏହା କହିଛନ୍ତି। 8 ନମ୍ବର କେଉଁ ପରିବେଶରେ ସେଫାଳି ଫୁଟେ। ରୁକ୍ଷ ପତ୍ର ରାଶି କୋଣରେ ନିଚ ପରିବେଶରେ ସେଫାଳି ଫୁଟେ। 9 ନମ୍ବର ବିଧାତାର ନିଚ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସୃଷ୍ଟିର 4 ଗୋଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ବିଧାତାର ନିଚ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ, ଶାମୁକାରୁ ମୁକ୍ତା, କଳା ମେଘରୁ ବିଜୁଳି ଜାତ ହେବା ଓ କଳା କୋକିଳ କଣ୍ଠରୁ ସୁମଧୁର ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହେବା। ତା 10 ନମ୍ବର ଅନନ୍ତ ବିନାଶ ମୋର ଲେଖା ନାହିଁ କପାଳେ କିଏ କାହିଁକି କହିଛି। ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳ କୁମାରୀ ସାବତ ଆଶାବାଦିନୀ ମନୋଭାବ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରି ଓ ନିଜକୁ ସେଫାଳି ସହିତ ତୁଳନା କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଗଛ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ସେଫାଳି ଫୁଲକୁ ନେଇ କବି କ'ଣ କରନ୍ତି। ଗଛ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ସେଫାଳି ଫୁଲକୁ ନେଇ କବି ମାଳ ଗୁନ୍ଥି ପୁଲକିତ ପ୍ରେମ ସ୍ପର୍ଶରେ ନିଜ କଣ୍ଠରେ ଲମ୍ବାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତୋହ ପରି କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁହିଁ ତୋର ପରି କ୍ଷଣିକ କାହିଁକି। ସେଫାଳି ଯେପରି ସୀମିତ ପରମାୟୁ ନେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର କଳବଳ ନେଇ ଫୁଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମୋଦିତ କରିଥାଏ କବି ସେହିପରି ସ୍ୱଳ୍ପ ପରମାୟୁରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଜଗତର ଆନନ୍ଦ ଭାଜନ ହୋଇପାରିବେ। କବି କେଉଁ ଆଶା ବହି ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ମାଟିର ଶରୀର ମାଟିରେ ମିଶିଗଲେ ବି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଫୁଲ କେବେ ବି ମଉଳିଯିବ ନାହିଁ ଏହିଭଳି ଆଶା ବହି ସେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ମୋହିବି ମୋ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲାସେ କିଏ କିପରି ମୋହିବ। ତ ଆଶାବାଦିନୀ କବି କୁନ୍ତଳ କୁମାରୀ ନିଜର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଅମୃତ ପ୍ରେମମୟ ସୁବାସରେ ମୋହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର 2 ନମ୍ବର ସରିଲା 2 ମାର୍କିଆ। ତାର ଆସିବା 1 ମାର୍କିଆ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ସେଫାଳି ପ୍ରତି କବିତାର କବି କିଏ। ସେଫାଳି ପ୍ରତି କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳ କୁମାରୀ ସାବତ। କୁନ୍ତଳ କୁମାରୀକୁ 2ଟି କବିତା ବହିର ନାମ ଅଛି ବା ତାଙ୍କର କ'ଣ 2ଟି ବହିର ନାମ ଲେଖ ଅଞ୍ଜଳି ଓ ଅର୍ଜୁନା। ଏହି କବିତାଟି କବିଙ୍କର କେଉଁ ସଂକଳନରୁ ସଂଗୃହୀତ। ସେଫାଳି ପ୍ରତି କବିତାଟି କବିଙ୍କର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ କବିତା ସଂକଳନରୁ ଗୃହୀତ। ସେଫାଳି କେଉଁଠାରେ ଫୁଟିଥାଏ। ସେଫାଳି କେଉଁ ଦୂର ତରୁବରରେ ଗୋପନରେ ଫୁଟିଥାଏ। ତରୁବର ବୋଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ମାନେ ଗଛ ଭିତରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତରୁ ଗଛ ଗୋପନରେ ବୋଲେ ଲୁଚିକି ଫୁଟିଥାଏ ଆଉ। କବି କେଉଁଠି ବସି ସେ ଫଳର ଗନ୍ଧ ଆଘ୍ରାଣ କରୁଥିଲେ? କେଉଁଠି ବସି ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଗନ୍ଧକୁ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧକୁ ଗନ୍ଧ ଆଘ୍ରାଣ ବୋଲେ ଶୁଙ୍ଘୁଥିଲେ ତ। କବି ବାତାୟନ ପାଖରେ ବସି ସେ ଫଳର ଗନ୍ଧ କ'ଣ ଆଘ୍ରାଣ କରୁଥିଲେ। କେଉଁ ଋତୁରେ ସେଫାଳି ଫୁଲ ଫୁଟେ? ଶରତ ଋତୁରେ ସେଫାଳି ଫୁଲ ଫୁଟେ। ସେଫାଳି ଫୁଲର ଗଛ କିପରି? ନା ସେଫାଳି ଫୁଲର ଗଛ ହେଉଛି କର୍କଶ ରୁକ୍ଷ ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ। କେଉଁଠାରୁ ମୁକ୍ତାଜାତ ହୁଏ? ଶାମୁକା ଗର୍ଭରୁ ମୁକ୍ତାଜାତ ହୁଏ। କଳାମେଘ ଦେହରେ କାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶକକୁ ମୁଗ୍ଧ କରେ? କଳାମେଘ ଦେହରେ ସୌଦାମିନୀ ବା ବିଜୁଳିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶକକୁ ମୁଗ୍ଧ କରେ। କେଉଁମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାଗାନ କରି ସ୍ୱଗୃହକୁ ଫେରିଲେ? ପକ୍ଷୀମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାଗାନ କରି ସ୍ୱଗୃହକୁ ଫେରିଲେ। ତାରାମାନେ କି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲେ? ତାରାମାନେ ଜ୍ୟୋତି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଦେହରେ କ'ଣ ବୋଳି ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିତ ହେଲା? ଦେହରେ ସୁଧା ରାଶି ବୋଳି ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିରହରେ କିଏ କାନ୍ଦିଲା? 13 ନମ୍ବର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିରହରେ ପୃଥିବୀ କାନ୍ଦିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚୁମ୍ବିତ ବସୁମତୀର ଶୋଭା କିପରି? ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚୁମ୍ବତୀ ବସୁମତୀର ଶୋଭା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେପରି ଶୁଭ୍ର ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା। କବି କ୍ଷଣିକରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେଫାଳିର ଭୁରୁ ଭୁରୁ ଗନ୍ଧରେ କବିଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ଓ ସେ କଳ୍ପ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବାରୁ କ୍ଷଣିକରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେଫାଳି ବୃକ୍ଷର ସ୍ୱରୂପ କିପରି? ସେଫାଳି ବୃକ୍ଷର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି କର୍କଶ କୁତ୍ସିତ ଓ ରୁକ୍ଷ ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ। ତୁଚ୍ଛ ଭାବେ କିଛି ନୁହେଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ ଜନ୍ମ ହେବା, କଳାମେଘ ଦେହରେ ଶୋଭାଯୁକ୍ତ ବିଜୁଳି ଦେଖାଦେବା, ଶାମୁକା ଗର୍ଭରୁ ମୁକ୍ତା ମିଳିବା, କଳା କୋକିଳ କଣ୍ଠରୁ ସୁମଧୁର ସ୍ୱର ମିଳୁଥିବାରୁ ତୁଚ୍ଛ ଭାବେ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେଫାଳି କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟେ? ସେଫାଳି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫୁଟି ସକାଳକୁ ଝଡ଼ିଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ଫୁଟେ। ସେଫାଳି କେତେବେଳେ ଝରିପଡ଼େ? ସେଫାଳି ସକାଳୁ ଝରିପଡ଼େ। ସ୍ଫଟିକ ପ୍ରବାଳ ପରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ସ୍ଫଟିକ ପ୍ରବାଳ ପରେ ସେଫାଳିର ରୂପକୁ ଦେଖି କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ସେଫାଳି ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଫଟିକ ପଡ଼ି ଶୁଭ୍ର ଓ ବୃନ୍ତଟି ପ୍ରବାଳ ପରି ଲାଲ। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଲେଖିବ। ସେଫାଳି ପ୍ରତି ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ କବିତା। ସେଫାଳି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତି ବାସ୍। କବି କେଉଁଠି ବସି ସେଫାଳିର ଭୁରୁ ଭୁରୁ ଗନ୍ଧକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ? ବାତାୟନ ପାଖରେ। ଭାବାବେଶରେ ମଜି ଯାଇଥିବା କବି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ? ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ। ଶରଧା ଦିନାନ୍ତରେ ବାତାୟନ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି ଡ୍ୟାସ୍ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ ପ୍ରେମ ରସରେ। ନିଶାଧାର ମୋ ମୁଖରେ ବୋଳିଦେଲେ କାଳି। ଧରଣୀ ରାଣୀର ଦୁଃଖ କେତେବେଳେ ବିସ୍ମୃତ ହେଲା? ଚନ୍ଦ୍ର ଉଇଁବାରୁ। କବି ତାଙ୍କ କପାଳରେ କେଉଁ ଲେଖା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ଅନନ୍ତ ବିନାଶ। କବି ଓ ସେଫାଳି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ବି ସେଫାଳି କବିଙ୍କ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ଆକୁଳତା। ତ ଏତିକିରେ ଆମର କ'ଣ ସେଫାଳି ପ୍ରତି ବିଷୟଟି ସରିଯାଉଛି। ତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ସର୍ଟ ତ ସରିଲା। ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ମାନେ ସେଫାଳି ପ୍ରତିର ଡିଟେଲ୍ସ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସାର୍ଥକ ସମ୍ବୋଧ ଗୀତିକା ଭାବରେ ସେଫାଳି ପ୍ରତି କବିତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କର। ତ ଯିଏ ଚାହିଁବ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରିବ। ଏଇଟା ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ସେଫାଳି ପ୍ରତି ମାନେ ତା ସାର୍ଥକଟା ଏଥିରେ ବିଶେଷତଃ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ। ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କବି କୁନ୍ତଳ କୁମାର ସାବତଙ୍କ ସେଫାଳି ପ୍ରତି ଏକ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ବୋଧ ଗୀତିକା ଅଟେ। ଏଥିରେ କବି ସମ୍ବୋଧ ଗୀତିକାର ସମସ୍ତ ଗୁଣକୁ ସାର୍ଥକ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଭାଷାର ସୁକୁମାରତା ଏବଂ ଛନ୍ଦର ସାବିଲଣ ଭାବକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି କବିତାଟିକୁ କବି ରସାଳ ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କବିଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାଣତା ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲେ ବି ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନରେ ଅପୂର୍ବ କଳା କୌଶଳ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ତ କବିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ଉପଭୋଗ୍ୟ। ଏଥିରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ଛନ୍ଦ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସହଜ ସରଳ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ତ ଯମକଳଙ୍କର ପରି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରୁ ଦୁଇ ଥର ବ୍ୟବହାର କରି ଶ୍ରୁତିମଧୁର କରାଯାଇଛି। ଅନୁପ୍ରାସିକ ବିନ୍ୟାସରେ ମଧୁର ସମନ୍ୱୟ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବୋଧନା ଚାତୁରୀ ଅନେକାଂଶରେ ସଫଳ କରିବାକୁ କବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କବିତାର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ କବିଙ୍କର ଛନ୍ଦର ସାବିଲୀଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେପରିକି ସେଫାଳି। କେଉଁ ତୀର ତୁରଗରେ ଫୁଟିଅଛୁ ଗୋପନେ, ଭୁରୁ ଭୁରୁ ଗନ୍ଧ ତୋର ଭାସି ଆସେ ପବନେ। ବାତାୟନ ପାଶେ ବସି ଚାହେଁ ନବୋଦିତ ଶଶୀ, ହସି ହସି ସତେ ଉଆଁ ଆସେ ଦୂର ଗଗନେ। ଭାବ ବସେ ମୁଗ୍ଧ କି ଅଜି ମଞ୍ଜି ଅଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ। କବି ଏଥିରେ ଭୁରୁ ଭୁରୁ, ହସି ହସି, ଝରଝରି, ମୃଦୁ ମୃଦୁ, ଲୁଚି ଲୁଚି, ଢଳ ଢଳ, କହି କହି ଭଳି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି କବିତାଟିକୁ ଶ୍ରୁତିମଧୁର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ କବି ନିଜର ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗ କରି ହୋଇ କବିତାଟିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବାତାୟନ, ନବୋଦିତ ଶଶୀ, ଶରଦିଗନ୍ତେ ଦୀପଲୋଚନେ, ସୁଧା ରାଶି, ରବି ବିରହ ଧ୍ୱନି, ଚାନ୍ଦିକା ଚୁମିଲା ଭୂଇଁ,
हसिला कि बासुमती चारु सुब्रत कूले आदि शब्द संयोजन ग्रहण कराଯାଇପାରେ। कवितार केतेक स्थल उपमार मध्य प्रयोग कराଯାଇଛି। एहिपरि विभिन्न दृष्टिकोणରୁ विचार କରି ଦେଖିଲେ भाषार सुकुमरता और छंदर सावलीलता कविताଟିକୁ रसाଳ तथा हृदयस्पर्शी କରିପାରିଛି। ତ ଏତିକିରେ ଆମର ସେଫାଳି ପ୍ରତିର ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ଏକ ସାର୍ଥକ ସମ୍ବୋଧ ଗୀତିକା ଭାବରେ ତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ